जय जगन्नाथ। मु सत्यनारायण पंडा आपण मानक आज एक नूतन अध्याय एवं नूतन विषय को अभिनंदन करुच्छ। आज आम आलोचना करिबा केमिति जने महाकवि गोटे विश्वासक्त होई मृत्युवरण कले। एते ज्ञान एते गारिमार अधिकारी होई मध्य विश्वासक्त होई गला परे मनीष केते नीच स्तर को जाई पारे एवं शेषरे केमती दुखद परिणति घटे से विषय आज आम आलोचना करिबा। सज्जन आपण मान तो जानिथिबे महाकवि कालिदास पृथ्वीर जन अद्वितीय कवि जहांकर तुलना नहीं। किंतु सज्जन एमिति समय आसिला से कामासक्त हो गले, से नारीर अधीन हो गले। सेही गणिका बा बेश्याटी थिला लक्षे हीरा। सज्जन लक्षे हीरा बेश्या कवित्वरे अतीव प्रवीणा थिला, ज्ञानी थिला, किंतु से थिला बेश्या। तार गोटे शर्त थिला, जी मो ज्ञान सहित समकक्ष हेबो, मोर कवित्व सहित समकक्ष हेबो बा मते कवित्वरे जे परास्त करिवो से ही मोर सानिध्य पाइबो। सज्जन कालिदास थिले महाकवि, से थिले पंडित। तेणु लक्षे हीरा बेश्यार कवित्व एवं ज्ञान सहित कालिदासंकर ज्ञानर परीक्षा हला, कवित्वर परीक्षा हला। कालिदास मध्य जययुक्त हेले। तेणु गोटे बेश्यार सानिध्य पाइबा पई यांकर कवित्व एवं ज्ञान को से बेश्यार ज्ञान सहित परीक्षा करने को मध्य पश्चातपद हेले नहीं। कालिदास सदा सर्वदा से ही बेश्या लक्षे हीरार घरे रहिबाको पसंद करुथिले। लक्षे हीरा बेश्या ठारू दूरेइबाको कालिदास कदापि इच्छा करुनथिले। इति कामासक्त होई पड़िले। सज्जन सेतेबेले गोटे अद्भुत घटना घटिला। सज्जन राजा आदेश देले जे गोटे कवितार गोटे पंक्ति लेखा जीवो, अन्य पंक्तिटी जी सठिक भाव पूरण करदबो ताकू प्रचुर पुरस्कार दिया जीवो, ताकू प्रचुर धन संपत्ति दिया जीवो, ताकू राजसभा सम्मानित करा जीवो। सज्जन राजांकर शर्त हला कवितार गोटे धाड़ी लेखा जीवो एवं से धाड़ी अनुसारे आउ गोटे धाड़ी की परिपूरण करने को पड़िबो। सेही कवितार प्रथम धाड़ी थिला, कमले कमलत्पति ही श्रूयते न च दृश्यते। कमलरो कमलर उत्पत्ति हुए एक कथा श्रूयते सुना जाए, किंतु न च दृश्यते केउठी देखा जाए नहीं। कथा रहिला एई कवितार प्रथम धाड़ी सहित खाप खुआई बा या सहित संपर्कित करी द्वितीय धाड़ीटी जी लिखिदब से ही पुरस्कृत हब। सज्जन लक्षे हीरा बेश्या घरे थिला बेले कालिदास ए कथा जानिबा को पाइले जे एमिति गोटे राजा आदेश देइचंती कवितार द्वितीय पदटी के परिपूरण करने को पड़िबो। कालिदास हठात तांकर ज्ञान बाहर कले। कालिदास तो खूब पंडित थिले, तांकर प्रचुर ज्ञान थिला। तेणु संगे संगे से द्वितीय धाड़ी के परिपूरण करदेले। प्रथम धाड़ी थिला, कमले कमलत्पति ही श्रूयते न च दृश्यते। संगे संगे कालिदास द्वितीय धाड़ी के कहि पकेले, बाले तम मुखाम्बुजे दृष्टम इंदिवरोदयम। लक्षे हीरा तमर मुख होची गोटे पद्म, मुख पद्म रे दुईटी पद्म पुनश्च प्रस्फुटित होइचंती। कारण प्रथम धाटी लेखा थिला, कमले कमलत्पति ही श्रूयते न च दृश्यते। कमलरो कमल उत्पत्ति हुए ताकू समस्ते सुनंती किंतु केही देखी नाहंती। कालिदास संगे संगे लक्षे हीरा को कहले, ये तो अति साधारण कथा। तम मुख होची गोटे पद्म,
ତମ ମୁଖ ରୂପକ ପଦ୍ମରେ ଦୁଇଟି ପଦ୍ମ ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାଳେ ତବ ମୁଖାମ୍ବୁଜେ ଦୃଷ୍ଟମ୍ ଇନ୍ଦି ବରୋଦୟମ୍। ଯୋଉ ଚକ୍ଷୁ ରୂପକ ପଦ୍ମ ରହିଛି, ଚକ୍ଷୁ ରୂପକ ନୀଳ ପଦ୍ମ, ତେଣୁ ତୁମର ମୁଖ ରୂପକ ପଦ୍ମରେ ଦୁଇଟି ନୀଳ ପଦ୍ମ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ୟାକୁ ଯାହା ଶୁଣାଯାଏ ତମର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ମୁଁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି। ସଜ୍ଜନ, ଲକ୍ଷେ ହୀରା ବେଶ୍ୟା କନଫର୍ମ ହେଇଗଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଧାଡିଟି ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଧାଡି। ଏ କଥା ଟିକେ ଯଦି ରାଜାଙ୍କୁ କହି ଦିଆଯିବ, ହେଲେ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ପୁରସ୍କୃତ ହେବି। ଲକ୍ଷେ ହୀରା ବେଶ୍ୟା ଯେହେତୁ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟରେ ପ୍ରବୀଣା ଥିଲା, ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲା, ବେଶ୍ୟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା, କାଳିଦାସ ଏ କଥା ଟିକେ ରଜାଙ୍କୁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯଦି ରଜାଙ୍କ ଆଗରେ ଏ କଥାଟିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଦେବି, ପ୍ରଥମ ଧାଡିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡିର ପରିପୂରଣ ମୁଁ ରଜାଙ୍କ ଆଗରେ ପରିପୂରଣ କରିଛି ବୋଲି ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡିଟିকে ପ୍ରକାଶ କରିଦେବି, ତାହେଲେ ମତେ ଅନେକ ଧନରେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ, ମତେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଅର୍ପଣ କରାଯିବ, ମତେ ରାଜସଭାରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। ସଜ୍ଜନ, ଲକ୍ଷେ ହୀରା ବେଶ୍ୟାର ଲୋଭ ଆସିଲା। 5 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ କଦାପି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉଛି ଚୋର। ଚୋର ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପଶିଲା ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ଜଣେଇବେ, ମୋର ଅଭାବ କଥା, ମୋର ଅସୁବିଧା କଥା, ମୋ ଘରୁ ତୁ ଚୋରି କରନା। ସଜ୍ଜନ, ଚୋର କଣ ବୁଝିବ କି? ଆପଣ ଯେତେ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଚୋର କଦାପି ବୁଝିବ ନାହିଁ। ଚୋର ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପଶିଛି ମାନେ ଚୋରି କରିକିରି ଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭିକାରୀ। ଭିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଭିକ ନେବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଭିକାରୀରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ କହିଲେ ଭିକାରୀ ବୁଝିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦୁଃଖରେ ଥାନ୍ତୁ ନହେଲେ ସୁଖରେ ଥାନ୍ତୁ, ଭିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଭିକ ନବ। ଯମ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ କଦାପି ବୁଝିବ ନାହିଁ। ଯମ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ନବାକୁ ଆସିବ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଅମୁକ କାମ କରିନି, କାମଟା କରିଦେଲେ ମୁଁ ଯିବି। ମୋ ନାତି ବାହାଘର ହେଇନି, ନାତି ବାହାଘର କରିଦେଲେ ଯିବି। କି ମୋ ଝିଅ ବାହାଘର ମୁଁ କରିଦେଲେ ଯିବି। ଯମ କଦାପି ସେ ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କର ବୁଝିବ ନାହିଁ। ଯମ ଆସିଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯିବ। ସଜ୍ଜନ, ଅଗ୍ନି। ଅଗ୍ନି ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଲାଗିଯାଏ, ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଠିଆ ହେଇକରି ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କୁ କହିବେ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ବହୁତ ଅଭାବ ଅଛି, ମୋର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ମୋର ଘରକୁ ପୋଡିଦେବେ ମୁଁ ଘର କରିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ଅଗ୍ନି କଦାପି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝିବ ନାହିଁ। ଅଗ୍ନି ଲାଗିଛି ମାନେ ସବୁ କିଛି ଧୂଳିସାତ କରିକରି ଯିବ। ସଜ୍ଜନ, ପଞ୍ଚମରେ ବେଶ୍ୟା। ଯେତେ ପଣ୍ଡିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ କଦାପି ସେ ବୁଝିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ସଦାବେଳେ ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଭିକାରୀ, ଚୋର, ଯମ, ଅଗ୍ନି ଏବଂ ବେଶ୍ୟା ଏମାନେ ପରର ଦୁଃଖକୁ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ କେବଳ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଟିକି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଲକ୍ଷେ ହୀରା ବେଶ୍ୟା ଚିନ୍ତା କଲା, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏଇ ଧାଡିଟିକି ପରିପୂରଣ କରିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ କହିବି। କାଳିଦାସ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ହେଲେ କାଳିଦାସ ଯଦି ଜାଣିଦେବେ ତାହେଲେ କଥା ସବୁ ବିଗିଡି ଯିବ। ତେଣୁ ମତେ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଜନ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୃତ କ୍ଷତି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚାତପଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଜି ଲକ୍ଷେ ହୀରା ବେଶ୍ୟା ସେୟା କଲେ। କାଳିଦାସଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟରେ ବିଷ ଦେଇକରି ମାରିଦେଲେ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲୋଭ, ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ପରିପୂରଣ କରିଛି ବୋଲି ରଜାଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବି, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପାଇବି। ଅର୍ଥ ଲୋଭ, ସମ୍ମାନ ଲୋଭ ପାଇଁ ବିଚରା ମହାକବି କାଳିଦାସଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟରେ ବିଷ ଦେଇ
ଲକ୍ଷେ ହୀରା ବେଶ୍ୟା ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ତତ୍ପରେ ରାଜସଭାରେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। କାଳିଦାସ ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ କହିଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ପଦଟି ଥିଲା କମଳେ କମଳପତି ହିଁ ଶ୍ରୁୟତେ ନ ଚ ଦୃଶ୍ୟତେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦଟି କି ଯାଇ କହିଦେଲେ ବାଳେ ତବ ମୁଖାମ୍ବୁଜେ ଦୃଷ୍ଟମିନ୍ଦି ବରୋଦୟମ୍। ରଜା କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଇଗଲେ। ରଜା ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଇଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିଟି ପରିପୂରଣ କରିବାର କେବଳ କାପାସିଟି କାଳିଦାସଙ୍କର ଅଛି। ଇଏ କଦାପି ଏ ପଦଟି ପୂରଣ କରିନଥିବ। ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ କାଳିଦାସଙ୍କର ପଦକୁ ଚୋରି କରିଛି। ତେଣୁ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଏ ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ, ପ୍ରକୃତ କଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କାମାସକ୍ତ ଲକ୍ଷେ ହୀରା କାଳିଦାସଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟରେ ବିଷ ଦେଇ ମାରି ଦେଇଛି ଏବଂ ଲକ୍ଷେ ହୀରା ବେଶର ପାପ ମଧ୍ୟ ଧରା ପଡିଲା। ସେ ରାଜଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେଲା। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରୁ ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମେ ସଦା ସର୍ବଦା ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର। ହାତ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲିବା ଦରକାର। ଜଣେ ମହାକବି ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ପଣ୍ଡିତ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାମାସକ୍ତ ଲକ୍ଷେ ହୀରାର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବାକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା। ସର୍ବଶେଷରେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଲା ସଜ୍ଜନ? ସର୍ବଶେଷରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। କାହା ଦ୍ୱାରା? ନା ସେଇ ବେଶ୍ୟା ଲକ୍ଷେ ହୀରା ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଲୋକ କଥା ଅଛି କାଳିଦାସ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଯଦି ବା କୌଣସି ପୁସ୍ତକରେ କଥାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଲୋକ କଥା ଅଛି ଯେ କାଳିଦାସ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଶେଷରେ ଏତିକି ବୁଝିବା ଦରକାର, ଆମର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଆମର ବିବେକ ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା ଦରକାର। ସଦାବେଳେ ସତ୍ପଥରେ ଚାଲିବା ଦରକାର। ଅସତ୍ ପଥରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଦରକାର। ନହେଲେ ଆମର ସବୁ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ, ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଧୂଳିସାତ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଆମର ଜୀବନ ବି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡିପାରେ। ସର୍ବଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାଦ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରି ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏତିକିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ। ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ।